भ्रान्तः भ्रान्तो कर्मर्ददां कर्मणार्घ्यं भ्रान्तः भ्रान्तो कर्मर्ददां कर्मणार्घ्यं भ्रान्तः भ्रान्तो कर्मर्ददां वृद्धे समृद्धे पुण्या समृद्धि आपोशिष्टा मया भवस्थान उच्येत आत्मा विहरणाय चक्षे योपसूदमार्दस्तस्वार्यतेन उषतीरिव मात्रः कस्मारङ्गमावो सक्ष्या जन्मदा आपोजनेधाजनः हिरण्यवर्णास्यः पावकायः जातः कस्वोजः सुन्दरः अग्निया गर्भन्धद्रैविरोपास्थानः पुस्तकस्याना भवन्तु पवमानस्वाचनः पवित्रेण विजर्हिणिः यःपोतासुमनातुमा पुनन्तमहादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायव जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण मनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतगम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेशाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं तथाद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीते सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणः समीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनातु जातवेदामोद्यन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषजं षण्णास्तुद्धिपदेः षञ्चतुष्पदे ओम शांति 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 प्राच्यान्ति देवार्तिरामार्जन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरामार्जन्तां प्रदीच्यान्ति शिखराः पुष्पामार्जन्तां उदीच्यान्ति शापोषदेव वनस्पतिमार्जन्ताम् ऊर्ध्वायाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जन्ताम् अधोधराधरे नागेभ्यो मार्जन्ताम् वास्तवस्पदेवयानि यस्मान् त्वादिशोऽनमिव भुवनः यत्ते महे प्रजन्नाशस्वच्छने तद्विदेशं च दुष्पदे वास्तवस्पदे शक्मया सुंसदाति सक्षिमयि शरण्या गातमत्याः आवक्ष्यमुदयो गेवृण्णो यूयम्बातस्तस्तविसदानः अमीवः वास्तवस्पदे विश्वारूपाण्याक्षन्ने सखा सेवयदिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहाजानीतोऽस्यन्तोः तमः कथं वसति वेदशोको धातुप्रदादान् महिमानिमीशम् सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्ताश्च समिदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे यत्सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाः सृष्टिनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषविप्राणां महिषा मृगाणां शेनो गृध्रानागुस्सैतर्वनानागुस्सोमः पवित्र अत्येतिरे भन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजां जनयन्ति किं स्वरूपाम् अजोह्येकोऽंशमानोऽंशे तेजः त्वेनां भुक्तभोगापजोऽन्यः वर्णान्मसक्षणान्मः पुनः पाद्यान् समर्पयामि वर्णान्मसक्षणान्मः यथा वासा गुडाभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च ఓం నమో వెంకటేశాయ. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువు చక్కగా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం వైఖాన సాగమోక్త రీతిలో. అంతేగాక చక్కనైనటువంటి స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి పరమాత్మ మనందరికీ కూడా చక్కగా దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు ఇరుదేవేరులతో కలిపి. అంతేగాక ఇప్పుడు మనం సభక్తిపూర్వకంగా విశ్వక్షేణుల వారి ఆవాహన చూశాము. విశ్వక్షేణుల వారు సర్వ సైన్యాధికారాన్ని వహిస్తూ చక్కగా నిత్యసూరిగణాలు అనేటటువంటి వారిలో ప్రముఖ స్థానాన్ని వహిస్తున్నటువంటి వాడై అమృతగణాలలో ఒక్కడిగా ఉంటూ శ్రీ శైవ సాంప్రదాయంలో వినాయకుడిని ఏ విధంగా మనం పూజిస్తామో వైష్ణవ సాంప్రదాయం ప్రకారం వినాయకునికి అటు విశ్వక్షేణుల వారికి ఇరువురికి కూడా అభేద స్థాయి స్థితి ఉన్నది అనేటటువంటి విధానాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించుకోవాలి. కనుక శివునికి విష్ణువుకు అభేద స్థితి కూడా విశ్వక్షేణుల వారిని ఆరాధించే విధానంలోనే మనం గమనించగలుగుతూ ఉన్నాం. చక్కగా ఇప్పుడు మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం పంచమృత్తిక పాలికలు. ఆ పంచమృత్తిక పాలికలలోకి నవధాన్యాలను, పువ్వులను, అక్షతలను, తులసి దళాలను సభక్తిపూర్వకంగా సంప్రోక్షణ పద్ధతి ద్వారా అక్కడ చేసేటటువంటి కైంకర్యంలో భాగమైనటువంటి విధానాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా జీవులందరికీ కూడా ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా విధించినటువంటి కొన్ని కర్మలు కొన్ని ఉంటాయి. వాటిల్లో ప్రతి జీవికి కూడా ఉపయోగపడేటటువంటి ఒక ఘనమైనటువంటి పదార్థం ఒకటి తీసుకోబడుతూ ఉంటుంది నవధాన్యాల నుంచి.
కనుకనే నవధాన్యాలలో ఏ ఒక్కటో ప్రతి జీవికి ఉపయుక్తకరమైనటువంటి పదార్థంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం అనేక పూజా కార్యక్రమాలలో నవధాన్యాలను పూర్తిగా సంపూర్ణంగా అక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మరి శుచీకరణ శుద్ధీకరణ అనేటటువంటి అంశం అవసరమా అని అంటే, ప్రత్యక్షంగా ఏ వస్తువు కూడా అపరిమితమైనటువంటి గొప్ప పరిమళంతోనైనా సరే, ప్రజ్ఞా పాటవంతోనైనా సరే ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. కానీ స్వామివారి యొక్క కృప వల్లనే కదా అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. కానీ స్వామి సామాన్య మానవుడైనటువంటి నేను ఆ పవిత్రమైనటువంటి వస్తువును స్వీకరించేటటువంటి ప్రక్రియలో ఏ కాస్తో అపవిత్రం అయి ఉంటుంది కదా స్వామి. కాబట్టి నీ యొక్క మహిమ చేతనే, నీ యొక్క మంత్రం చేతనే మళ్ళీ దానిని శుద్ధీకరణ చేసి నీకే సమర్పిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి పరమాత్మ అనేటటువంటి విధానంతో ఈ సంప్రోక్షణ పద్ధతి మొత్తం ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి అలాంటి భావనతో మనందరం కూడా చేస్తే అన్నింటికంటే కూడా పవిత్రమైనటువంటిది, పరిమళమైనటువంటిది, పరమ శుద్ధమైనటువంటిది ఏంటి అంటే పూజా ద్రవ్యంలో మనస్సు. అలాంటి మనస్సుతో కూడినటువంటి ద్రవ్యాలు నీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాను పరమాత్మ అనేటటువంటి నివేదిక మనందరిలో కలగాలి. కాబట్టి అసలైనటువంటి సద్వస్తువు మనస్సు అనేటటువంటిది కావున ఆ మనస్సుతో చేయునదే కర్మ అని వశిష్ఠుడు రామచంద్రుడు చెప్పినటువంటి నాగరాజమావాహయామి శాస్త్రీయమావాహయామి శేషమావాహయామి అనంతమావాహయామి ప్రసరదేవతాభ్యో నమః. ఇదమాసనం ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి, ఇదమధ్యం సమర్ప్యామి, ఇదమాచం సమర్ప్యామి. సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నః వేదాం విష్ణునా భగ స్వస్తి దేవేంద్రరమణ స్వస్తి పూషాం సర్వదాతన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీషయత్నః స్వస్తేః వాయుం బభ్రామే సమం స్వస్తి భువనస్పతి బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తేః స్వస్తి ఆదిత్యాదో భవంతనః విశ్వేః దేవానోః అద్య స్వస్తేః వైశ్వానరో వసురగ్నిః స్వస్తేః దేవాః వంద్రిభః స్వస్తేః స్వస్తి నః రుద్రః పాత్వమసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి వత్సరేవతి స్వస్తి ఇంద్రశ్చ అగ్నిశ్చ స్వస్తి నః ఇదే గృహి స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసామివ పునఃదాజ్ఞదానతా సంగమేమహి స్వస్తేనంతార్షవృష్టినిం మహద్ధోతం వాయసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసంగం సమత్సు బృహద్యసవనాపవారు హేమ అంహోం చామాంగిరా సంజయం చ స్వస్త్యాత్రయం మనసాతాక్షం ప్రేతబాణిశరణం ప్రపద్యే స్వసం బాధే శుభయన్నోస్తు. శుభగం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభువు నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇప్పుడు ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో భాగంగా స్వామివారికి ఇరుదేవేర్లకు కలిపి చక్కగా కళ్యాణ కంకణాన్ని ధరించబోతూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. అలనాడు అన్నమాచార్యుల వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సిద్ధాంతపూర్వకమైనటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చక్కగా నేటి వరకు కూడా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. అంటే అన్నమాచార్యుల వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి విధానాన్ని, ఆ సంకల్పం భగవంతుని సంకల్పమే. కాబట్టి మనలో ఉన్నటువంటి సంకల్పాలన్నీ కూడా భగవంతుని సంకల్పాలే అని ఇక్కడ మనకు సుస్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉన్నది. కాబట్టి అది ఏ స్థాయిలో ఉండాలి అంటే భక్తునికి భగవంతునికి అభేద స్థాయి అనేంత వరకు ఈ భావనలన్నీ మనం చేస్తూ ఉండాలి. ఒకనాటికి అది సత్యని రూపంలో తెలియేటటువంటి సద్వస్తువుగా గోచరిస్తూ మనల్ని పరమాత్మ అంశీభూతంగా భావన చేసేటట్లుగా కుదుట పడేటట్లుగా చేస్తూ ఉందన్నమాట. అట్టిదే జ్ఞానము. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనందరం కూడా ఆర్జించాలి. అదే పరమాత్మ కూడా కోరుకుంటూ ఉంటాడు ఎప్పుడూ కూడా. వీడు నా బిడ్డడు కదా, నేను తండ్రి స్థానంలో ఉన్నాను కదా, గురుస్థానంలో ఉన్నాను కదా, మరి వీడికి ఏ కాస్తో అనుగ్రహాన్ని నేను కురిపించినట్లయితే మరి వీడు కూడా అసలు జన్మరహితమైనటువంటి ఒక అవస్థను పొందుతాడు కదా, అంటే నేను అనేటటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి పాత్రలో తాను రమిస్తాడు కదా, నా స్థాయికి చేరుకుంటాడు కదా అనేటటువంటి తండ్రి యొక్క ఆవేదనే భగవంతుని ఆవేదన. అలాంటి నియమ నిబంధనలతో స్వామివారు మనందరి కోసం కళ్యాణ చక్రవర్తిగా గోచరిస్తూ ఇది లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి అంశీభూతంతో యజ్ఞభావము అనేటటువంటి ఒక కైంకర్యంగా స్వామివారు నిష్ఠాగరిష్ఠుడై వైదిక సమాచారంతో, వైదిక మంత్రాలతో ఈ యొక్క వైఖాన సాగమోక్తి రీతిగా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారి చేత.
కాబట్టి ఒక నియమము అనేటటువంటిది ఎవరికైనా సరే ఎంతో గొప్పగా భాసిల్లుతూ ఉంటుంది. ఒక క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి జీవితమే అసలైనటువంటి జీవితంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పటికీ కూడా. కనుక మనం ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కూడా వాహనదారులమైతే ఎంతో కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి కదా. మనం మార్గమధ్యంలో ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, గమనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి నియమాలను పాటిస్తూ ఉన్నట్లుగానే ఇక్కడ కూడా కళ్యాణము, మార్గము, వైదిక గమనము, సదాచారము ఇవన్నీ కూడా మనల్ని సమాచారం అంతా కూడా, ఈ సమాచారం అంతా జ్ఞాన సమాచారం అంతా కూడా మనల్ని గొప్పగా ఉన్నతమైనటువంటి మార్గంలో నడిపించడానికే ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి స్వామివారు కూడా కళ్యాణ దీక్షా కంకణాన్ని ధరించబోతూ ఉన్నారు దక్షిణ హస్తానికి. దక్షిణ హస్తము అనగా కుడి చేతి భాగానికి ఈ యొక్క కళ్యాణ కైంకర్యంలో భాగంగా కళ్యాణబద్ధుడై, దీక్షాబద్ధుడై, కళ్యాణ చక్రవర్తి అయి ఈ యొక్క ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులను నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇరుదేవేరులు కూడా చక్కగా ఎడమ చేతి భాగాలకు అనగా వామహస్తాలకు ఈ ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులను నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు ఇరుదేవేరులు. అటు శ్రీరమణి, ఇటు భూరమణి ఇరువురు కూడా చక్కనైనటువంటి స్వామివారి యొక్క హృదయ స్థానాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి దేవేరులు కావున మనందరికీ కూడా తల్లి స్థానంలో ఉంటూ ప్రకృతి తల్లి వంటిది, నేను తండ్రి వంటి వాడను అని చెబుతూ ఉన్నాడు కదా గీతాచార్యుడై. అలా చెప్పేటటువంటి ప్రక్రియలో భాగంగా బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనం అని కూడా సెలవిస్తూ సమస్త రూపాలకు, సమస్త ప్రతిభలకు బీజ రూపాన్ని నేనే కూడా సెలవిచ్చుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి అలాంటి దివ్య తత్వం మళ్ళీ మనకు అమ్మవారి రూపంలో, అమ్మవారు ఇరుదేవేర్లు కూడా శ్రీదేవి, భూదేవి ఇరువురు కూడా ఈనాటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో రకరకాల పుష్ప విశేషాదులతో పరిమళిస్తూ ఉన్నటువంటి మాలలను ధరించి మనకు గోచరిస్తూ ఉన్నారు చక్కనైనటువంటి తల్లులిద్దరూ కూడా. అలాంటి వారిద్దరికీ కూడా సమంత్రపూర్వకమైనటువంటి సద్విచారణతో మనందరం కూడా గ్రహించదలిచినటువంటి సమాచారాన్ని ఈ విధంగా మనకు కళ్ళకు కట్టినట్లుగా చూయిస్తూ ఉన్నారు. అలనాటి కళ్యాణోత్సవాన్ని మనం చూడలేదే అనేటటువంటి భావన మనకు అక్కరలేదు. అలా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం మనందరికీ కూడా సహకరిస్తూ ఉన్నది అంటే చక్కగా మనం ఇళ్లలో నుంచి కూడా, మనం ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో నుంచి కూడా తిరుమల క్షేత్రానికి రాలేకపోతున్నానే అనేటటువంటి వారందరూ కూడా మన ఇళ్లల్లో నుంచి కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని చూసేటటువంటి భాగ్యాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం వారు కలిగించడం గొప్ప విశేషవంతమైనటువంటి ఒక మనకు వరం. అలాంటి వరాన్ని వరదుడైనటువంటి పరమాత్మ, భక్తవరదుడైనటువంటి పరమాత్మ మనందరికీ కూడా ఈ అవకాశాలన్నీ కలిగిస్తూ ఉన్నాడు. చక్కగా సింహాసనము అంటేనే అది ఎంతో రాజసానికి చిహ్నం కదా. అలాంటి రాజసోపేతమైనటువంటి స్వామివారు ప్రపంచ దేశాలన్నిటినీ కూడా, లోకాలన్నిటినీ కూడా పాలిస్తూ ఉండేటటువంటి వాడై, ఆ నియమాన్ని మనకు చూయిస్తూ ఉండేటటువంటి వాడై ఈ కళ్యాణ దీక్షా కంకణధారులై మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. అదిగో అటు శ్రీరమణి, ఇటు భూరమణి. భూరమణికి అమ్మవారికి ఎడమ చేతి భాగానికి ఈ యొక్క ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. చక్కగా మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అదిగో కస్తూరి తిలకం చక్కగా స్వామివారు ధరించి హృదయ స్థానాన్ని ఎంతగానో ఇరుదేవేరులతో పండించుకొని చక్కగా పాతివ్రత్య లక్షణాలంటే ఎట్లా ఉంటాయి, పతి లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయి, నేటి కాలమాన పరిస్థితులను అనుకూలంగా ఉంచుకొని చూసుకొని స్వామివారు ఏం చేస్తున్నారంటే నేటి కాలమాన పరిస్థితుల ప్రకారం వివాహము అనేటటువంటి వ్యవస్థ ఎలా వైఖరితో నడుస్తూ ఉన్నదో ఆ వైఖరిని కాస్త వెనక్కి వచ్చి స్వామివారు ఏ విధమైనటువంటి ధర్మాలతో, నియమాలతో, సత్యంతో, వైదిక ఆచారాలతో కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఆ ఆదర్శాన్ని ఇప్పటి కళ్యాణ మహోత్సవాలన్నిటికీ కూడా ఆదర్శవంతంగా చూపించడానికే స్వామివారు కంకణం కట్టుకున్నారు. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సామాన్యులైనటువంటి మనం. ఎందుకు అంటే అశేష విశేష బాంధవ్యం ఏదైనా ఉంది లోకంలో అంటే అది వివాహ సంబంధం. ఆ వివాహ సంబంధాన్ని చక్కగా ఒక ఆదర్శవంతంగా జీవిత పర్యంతమంతా కూడా దాన్ని కాపాడుకోవాలి ఆ బంధాన్ని అనేటటువంటి విధానంతో స్వామివారు మనందరికీ కూడా సెలవిస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా. కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ కలియుగంలో ఉండేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి స్వామివారి ధర్మం వెంకటేశాయ. ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్టాపన కైంకర్యాన్ని వీక్షిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. మహ్యై జన్మయాని హవ్యాగోతి సత్యామ్న సౌమ్యాస్తు ఏనో మానియాహం కథమర్చనాహం విశ్వే దేవాసో అధివోచతామి ఉద్ధన్యమానమస్యామేధ్యాం పాప్మానం విజమానస్యంతు శివానస్సంతు ప్రదర్శస్సన్నో మాతా పృథివీతోకసాత
जातवेदो भुवनश्रेते हिंसदवसर्जनिषदेः अग्निमश्रद्धा दिव्यभागं शमीगर्भार्जनं व्योम्यो भूः उपावरः जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो ब्रह्मणस्रोदीति अग्नाया हिते कृणानो वेदाति निहोदा सत्सुऋषि ऐतेर्मिनिस्वा सरस्तेर्मिनिस्वा देवसवितः प्रसव ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मसाधिमस्रचा वेनावः सबुद्ध्यामासु विष्टासश्च नमतस्व ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमोरुन्तमासु सोमो वीरं करुणं दातु साधन्यं त्रिकं सभेयं पितृश्रवणं हृदा तस्मै सोमावाहयामि ज्ञागमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्यत्तन्नागस्यविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधां मित्रनवस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेः ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्यत्तन्नागस्यविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधां मित्रनवस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेः ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञेः स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशरद पवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसपनात्तच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्तरस्मेनापो देवीरग्रे पवोग्रे पवोग्रीं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तयुष्माणीन्द्रोन्तूर्ये यूयमिन्द्रवणेध्वमृततूर्ये प्रोक्षतास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु पोसि दक्षिणतो विष्णोऽस्तु पोसि पश्चिमस्व दत्तां देवेभ्यः विष्णोऽस्तु पोसि धृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातुमिच्छ प्रणयज्ञं देवतापध्यत्तन्नागस्यविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मित्रस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेः ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातुमिच्छ प्रणयज्ञं देवतापध्यत्तन्नागस्यविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मित्रस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेः ओं प्रणय को वः प्रणेत्स्व प्रणेतापो देवी प्रणयाणि यज्ञं सगं साधयन्तनः दक्षप्रणेतो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवाग्ये प्रजापतिष्ठनपामिन्द्राष्टनपाग्नेष्टनपामि सोमाष्टनपामग्नेष्टनपामि सोमाष्टनपामग्नि सोमाभ्याञ्जष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपामि ब्रह्मणेष्टनपामि इन्द्राष्टनपामि वसुभ्योष्टनपामि रुद्रभ्योष्टनपामि रुद्रेभ्योष्टनपामि अपोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णवेष्टनपामि मित्राष्टनपामि वरुणाष्टनपामि आदित्यभ्योष्टनपामि सुभ्याष्टनपामि पूष्णेष्टनपामि कक्षाष्टनपामि सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आर्जन्त्रप्रतिश्रयामि चरुन्द्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषमिते स्वाहा अमृतमसुवारणमसि अन्तर्दमृक्षान्तर्धारादयः प्रतिष्ठमृक्षप्रतिष्ठारादयः चिक्वस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्तास्वतापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् अक्षताचर्भिरिमामे ज्ञेष्ठिका धनः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नीतं च प्रेतं च भुजं च यत्पदं मामे ज्ञेष्ठिका वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सोऽसे नमः अवरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः एतेन्मनस्वा सरस्तेन्मनस्वा देवदप्रसवा षष्टिशतसहस्राणि तमक्षरब्धमानया अयन्त्यद्मात्मा जातवेदस्य नेत्रस्य वतेजयत्वतेजास्मान् प्रजापतिः ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाकुण्डे ब्रह्मन् संयुक्तम् आधास्ति आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतिः स्वाहा वैन्त्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाः अभ्याः स्वाहा प्रजापतिः स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा अक्षाय स्वाहा अक्षय सोमाय स्वाहा औपासयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओं भूः स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भोर्भो स्वस्वाहा तेन मकुस्ताः तेन मकुस्ताः सरस्तेन मकुस्ताः देवसवितः प्रासावीः
ఓం భూహోతిపురోత్కృష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం ఆధార హోమాంతే స్వరమంత్రపర్యాదరణాత్ ప్రాస్తాత్తమతో దేవాది వైష్ణవోమం కరిష్యే ఐతేన మణిస్వా సరస్తేన మణిస్వా దేవదప్సువ ఓం మతో దేవాహవంతనదౌష్ణకర్మే పృథివ్యా సప్తధాం విశ్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేదాన దేవతం తమోఢవస్వాం శ్రే స్వాహ త్రీణిపదాచక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యः ధర్మాణధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాన్ విశ్వేతాః వృతాని విశ్వసే ఇంద్రసేజ్జసఖా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా సంసూర్యः దివీవ చక్షురాతగ్గు స్వాహ తద్విప్రాసో విన్యమోజా ధ్రువాగం దత్సువిందదే విష్ణోర్జత్రం బలగ్గు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భోర్భో స్వాహ వైతేనముఖస్థాః నిమితేనముఖస్థాః సరస్తేనముఖస్థాః దేవసదా ప్రాసావీః. చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా తస్మై సమస్తవేదార్థవిదే విఘనసే నమః ప్రతిస్మృతి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తిదకం సిద్ధం వందే శ్రీఘనవర్ణమం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా అభ్యమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం యగతమి పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావర్ణీరావృతి अस्मिन् माति ब्रह्मांडे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल
సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్దండ శృండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్యలగావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్ని యమనరితి వరుణవాయుగుభైరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలయితే లవణేక్షుశరా సర్పదతి క్షీరశుద్ధోదగాఖ్య సప్తార్ణవపరివృతే జంబూప్లక్షకుశక్రవం చ సాగసాన్మణి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమళయ సహ్యదృష్టమదృష్టమద్వంద్యపార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వతవిరాజితే భారత కింపురుషహారీ లాభదభద్రాశ్వకేతుకమాలక రమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభైభాగలోహితరామాది సంఘాతపకాల్సూత్రాది విజేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండపర్యంతం కృతరాశీర్వసహస్రావసాని ఏకైకతలాభక్రమేణ సర్వదా సంవిధకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రినిగుత అగ్నిష్టోమత్రాప్తాప్తోర్యామ శాంతౌనవాజమయ్య పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షముల సిద్ధార్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరౌనై భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవరిష్టాయుక్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీవదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగేర్స బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగీర్స బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తి స్థితిలేకారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశంనః పౌత్రాయ ఆంగీర్స బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణశరణః పుత్రాయ ఆంగీర్స బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశి జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనాప్నవాహనారువేదరపంచార్షే ప్రవరాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మ్యాం భృగోత్సంకల్పదనీయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యారాశో జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం రుణీద్వమే దాస్యామి.
ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారణేధ్రత్రయార్షే ప్రరాణిత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పనీయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మేనరాసు జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం రుణీతమే దాస్యామి. కన్యాం కనసంపన్నాం కనకాభరణైరుదాం దాస్యాం విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకం జీర్ష్య సాలంకృతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రేక్షామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరాం స్వరూపా సర్గుణ్య సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపదీః కన్యాదానముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అతి విశేషమైన అత్యంత విశేషమైన స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనందరం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగానే అగ్ని ప్రతిష్టాపనా కైంకర్యాన్ని కూడా వీక్షించాము. అగ్నితత్వం ఎలాంటిది అంటే సంకల్పాలను కూడా వెలిగించేటటువంటి ప్రజ్ఞాపాఠవం కలిగినటువంటి ఒక స్వరూపం. కాబట్టి గొప్ప గొప్ప కైంకర్యాలు చేసేటప్పుడు కానీ గొప్ప గొప్ప హోమాలు యజ్ఞాలు యాగాలు అన్నీ చేసేటప్పటికి కాడి అగ్ని యొక్క స్పర్శ ఎంత గొప్పది అంటే సమంత్రపూర్వకమైనటువంటి విన్యాసం అంతా అగ్ని స్పర్శచే పునీతమై ఆ కార్యం నెరవేరడానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సర్వదేవతలను కూడా వెంట పెట్టుకొని వచ్చేటటువంటి స్వరూపం కలిగినటువంటి వాడు అగ్నిదేవుడు. కావున విచ్చేసినటువంటి అష్టదిక్పాలకులు, ఏకాదశ రుద్రులు, ద్వాదశ ఆదిత్యులు అందరి యొక్క అనుగ్రహం అష్టవసువులతో సహా దేవేంద్రునితో సహా ఇక్కడ ఉండడం విశేషం. కాబట్టి అలాంటి తత్వంతో కూడినటువంటి అగ్నిపురుషుడు ఇక్కడ ప్రతిగా ఉండి స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవానికి తానే పెద్దరికంగా ఉన్నాను అని అంటూనే అది ప్రకటించుకుంటూనే స్వామివారి యొక్క సంకల్పంలో భాగంగా తన సంకల్పాన్ని ఇమిడ్చుకొని స్వామి నీ కళ్యాణానికి నీవే నన్ను ఒక పాత్ర పోషించుకునేటట్లుగా స్వీకరించండి అని ఒక విన్నతి ప్రకారంగా అగ్నిదేవుడు వెలుగొందుతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి అగ్ని ప్రతిష్టాపనా కైంకర్యంలో భాగంగానే ఆ తదనంతరం పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం, తరువాత లాజహోమము అనేటటువంటిది ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నది. లాజహోమము అనగా వధువు వైపు నుంచి కూడా చేసేటటువంటి కొన్ని హోమాలు ఉంటాయి కదా, అలాంటి హోమాలలో అమ్మవారు చేయించేటటువంటి హోమం లాజహోమం. కాబట్టి స్వామివారు దివ్యత్వాన్ని, భవ్యత్వాన్ని, విశ్వతత్వాన్ని, అనంతతత్వాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆయురారోగ్యాలతో ప్రకటించుకుంటూ తానెప్పుడూ కూడా స్వయం ప్రకాశంతో వెలుగొందుతూ ఉండాలనేటటువంటి ధీశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి పరమాత్మ కోసం చేసేటటువంటి లాజహోమాన్ని మనం దర్శించాము చక్కగా. అలాంటి పురుషోత్తముడు నేడు అతి సామాన్యమైనటువంటి మన భాషలో స్వామివారు కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. మరి అలనాడు సీతారాముల కళ్యాణం ఎంత గొప్పగా జరిగిందో, రుక్మిణి శ్రీకృష్ణుని కళ్యాణం ఏ విధంగా జరిగిందో, మరి గొప్పవాడైనటువంటి ఆ పరమాత్మ ఎన్ని రకాలుగా ఆయా అవతారాలలో నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి కళ్యాణోత్సవాలన్నిటినీ మనం ఒక్కసారి భావన చేసినట్లయితే స్వామివారు వాటన్నిటికీ ధీటుగా కలియుగంలో కూడా వైఖాన సాగమోక్త రీతిగా ఈ విధమైనటువంటి కళ్యాణాన్ని మనందరికీ కూడా అనుగ్రహభాసనంలో భాగంగా కుమ్మరిస్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా మరి ఇది ఎక్కడ జరుగుతున్నది అనంటే వైకుంఠంలోనా? కలియుగ వైకుంఠంలో జరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఆ కలియుగ వైకుంఠం కూడా మన హృదయము అనేటటువంటి వైకుంఠంగా మార్చుకోవాలి అనేటటువంటి సత్సంకల్పంతో స్వామివారు జనులందరికీ కూడా ఈ అవకాశాన్ని చక్కగా కల్పిస్తూ ఉన్నారు. మనం ఉపయోగించుకునేటటువంటి తీరును ప్రకారం సంస్కారాలను బట్టి మనకు ఈ సంస్కారాలన్నీ పండిపోయిన తరువాత స్వామివారికి మనకు అభేద స్థితి అనేటటువంటి స్థాయి వచ్చేంతవరకు కూడా స్వామివారు మనకు ఈ అనుగ్రహాన్ని కురిపిస్తూ ఉన్నారు. మనము దోసిట్లు పట్టి స్వామివారిని ఆవాహన చేసేటటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా
మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే రకరకాల కర్మలలో, రకరకాల ఆలోచనలలో, రకరకాల భౌతికపరమైనటువంటి వాంఛలతో కూడి ఉండటం వల్ల స్వామివారి అనుగ్రహానికి కాస్త దూరం అవుతూ ఉన్నాం. కాబట్టే కదా అనేక రకాలుగా జన్మలలో పొరలుతూ దొర్లుతూ వస్తూ ఉన్నాం మనమంతా కూడా. ఆ అవస్థలన్నిటినీ కూడా తప్పించుకుంటూ మళ్ళీ స్వామివారి వైపే యథాప్రకారం దృష్టి పెట్టి స్వామివారి అనుగ్రహానికి మనమందరం కూడా దోసిళ్ళు పట్టి ముందడుగు వేస్తూ ఉండాలి. మనం ఒక్కడుగు ముందడుగు వేస్తే స్వామివారు 100 అడుగులు మన కోసం స్వామివారు రావడం అతి విశేషమైనటువంటి అత్యంత విశేషమైనటువంటి ఒక అమూల్యమైనటువంటి సమాచారం. మరి శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవంలో మన పాత్ర ఏంటి? ఊరికే చూస్తూ ఉన్నాం కదా అని అనుకుంటే పొరపాటు. చూస్తూ ఉండట్లేదు, మనలో ఉన్నటువంటి చూసేవాడు చూయిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే చూసేవాన్నే చూడు. కన్ను అనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా చూసే స్వభావం కలిగినటువంటిది కాదు. చెవి అనేటువంటిది మంత్రం వినేటటువంటి సహజంగా కలిగినటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటిది కాదు. మరి కన్నుతో చూసేవాడు ఒకడున్నాడు, చెవితో వినేవాడు ఒకడున్నాడు, కాబట్టి వాన్నే చూడుము అని వేదాంతం చెబుతూ ఉన్నది. అలాంటి వాడెవరు అంటే శ్రీనివాస ప్రభువు, మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువే. అలాంటి పరమాత్మ అనేక రకాలుగా అర్థం కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, అవగతం కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, సాధనలలో అన్వయించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆ రుచి కాస్త మనం మరిగాము అంటే ఎంతో రుచిరా అని రామదాసుల వారు నీ నామం ఎంత రుచిరా అని ఏ విధంగా కీర్తించాడో అంత రుచి మనం కూడా ఆస్వాదించిన వాళ్ళం అవుతాం. అందుకనే అన్నమాచార్యుల వారు కూడా ఆ వైభవాన్ని పొగుడుతూ ఉన్నాడు. నిత్యాయ విబుధ సంస్తుత్యాయ నిత్యాధిపత్యాయ మునిగణ ప్రత్యయాయ సత్యాయ ప్రత్యక్షాయ సన్మానస సాంగత్యాయ జగదవన కృత్యాయ తే నమో అనేటటువంటి సంస్కృత కీర్తనలో స్వామివారిని ఈ విధంగా స్తుతిస్తూ ఉన్నాడు. మరి వేదాల్లో ఉన్నటువన్నీ కూడా స్తుతులే కదా, ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి మంత్రాలన్నీ కూడా స్తుతులే కదా. భగవంతుని స్తుతించేటటువంటి గొప్ప అమూల్యమైనటువంటి ఒక నాద స్పర్శే కదా. మరి మనం కూడా మన భాషలో మన స్థాయిలో స్వామివారి పట్ల ఎప్పుడు కూడా నామస్మరణ కలవు వెంకటనాయకస్య, వెంకటేశ్వరుణ్ణి 32,000 సంకీర్తనలతో పొగిడి, సంకీర్తనలతో అర్చించి ఆరాధించి తన జన్మ మొత్తం కూడా సంకీర్తనమయంగా తీర్చిదిద్దుకున్నటువంటి మహావాగ్గేయకారుడు పద కవిత పితామహుడైనటువంటి అన్నమాచార్యుల వారు. అలాంటి తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల వారే మనకు ఆదర్శంగా ఉంటూ మనం కూడా అలాంటి భక్తోత్సాహంతో ఎప్పుడూ కూడా హృదయాన్ని స్వామివారి పట్ల ముందుకు సాగనిస్తూ మనం ఈ కైంకర్యాలలో నిమగ్నమవుతూ ఉండాలి. కాబట్టి చేసేటటువంటి ప్రతి పని కూడా ఒక కైంకర్యము అనేటటువంటి భావనతో చేస్తే, ఒక కళ్యాణంలో జరిగేటటువంటి కైంకర్యము అనేటటువంటి భావనతో మనం ప్రతి కార్యాన్ని నిర్వహించినట్లయితే ప్రతి స్పర్శలోనూ ఆ కార్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఫలితము కూడా పరమాత్మ నుంచి సంపూర్ణంగా మనకు అనుగ్రహించబడుతూ ఉంటుంది. ఈ సూక్ష్మాన్ని తెలియజేసేటటువంటి విధానం ఒక మార్గము అని చెప్పినట్లయితే దానిని వేద మార్గము అంటారు. ఆ వేద మార్గము, వేదం మొదట మనకు అవగతమైనది అంటే ఆ వేదంలో ఉన్నటువంటి అంతర్గత శక్తి వేదాంతంగా గోచరించి సాధనామయంగా మార్చబడి మనకు అనేక రకాలుగా ఒక ఉపయుక్తకరంగా మారుతూ ఉంటుంది ఆ సమాచారం అంతా కూడా. కాబట్టి అన్నింటికంటే గొప్పది ఏంటి అంటే జ్ఞాన మార్గము. జ్ఞానము అనేటువంటిది ఖర్చు లేకుండా స్వీకరించుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటటువంటి ఒక సత్ పదార్థము. అలాంటి పదార్థాన్ని మనం ఎందుకు పక్కన పెడుతున్నాం? అతి అమూల్యమైనటువంటి అతి విశేషమైనటువంటి వస్తువు కదా అది. మరి దాన్ని ఎందుకు మనం పక్కన పెట్టాలి తెలిసి కూడా అని అంటే దానికి తానే ఇందరి గురుడు అని మళ్ళీ అన్నమాచార్యుల వారు చెప్పినట్టే ఆ భావనను మనం గ్రహించాలి. అదిగో దర్శిస్తూ ఉన్నాం. మాంగళ్య ధారణ సుముహూర్తం ఆసన్నమైనటువంటి ఈ శుభ గడియల్లో అభిజిత్ లగ్నంలో అందమైనటువంటి చల్లనైనటువంటి ఈ శనివారం నాడు మనం స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా కళ్యాణ మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రియంబసానామృతమాయన్ భవంతి సత్యా సమిధాంతద్రౌ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రామి షభగే రక్షత్వం భవనత్రయం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ సుముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు. సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు.
आपजिष्टो मुगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधोरिमागुं समेतवस्यत सौभाग्यमत्वयि दत्तायादास्तं विपरेतनाम् मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यातु देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలని చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदप्पसवा अग्निरीत प्रथमो देवता नागं सह सप्रामञ्चितमतुभाषात् तदेकं राजावनोन मन्यतां धेगुस्त्रीपुत्रहन्नरदात्सा यमं मे वर्णस्य देहमद्वाचमडिया त्वं वत्सराचके स्वाहा तत्त्वायां ब्रह्मणा वन्दमानस्नाशाः स्तेजमानो अविर्भिः अहेडमानवर्णयः भोद्रशं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य डवयाश्रेष्ठाः अजुष्टो वर्णितमस्सोषिडानो विश्वाद्वेषागिं च प्रमुत्यत्स्वाहा तत्तन्नो अग्नेयमो भवति नेदस्यावसौव्यष्टौ अभयक्ष्णो वर्णगम्राणुविहिमृडिगिं सहोनेद स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसायितः अयासन् हव्यमुषेयानो देहि वे जग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन नमगस्थाः नमतेन नमगस्थाः सरस्तेन नमगस्थाः देवसुतः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरक्तेष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसुतप्पसवा इमां लाजान्ते आज्यमभिगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणानुमा तुभ्यन्त संवर्णां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युवप्लुतेऽग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तरेवतरे दन्ताम् ज्ञातयोमस्वाहा वदाजुसा स्वायुषोरोहितेनागमृतेनो तज्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावधन्यायव
अतिगाहे महिद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नारिबब्रूदेऽग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरे दन्तान् ज्ञातयो स्वाहा विराजुषा स्वायुषो लोहितेनागुंसेन त्वज्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागुम् अनु विश्वावदत्तया व्यं धारावदन्यायिव अधिगाहे महिद्विषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्जिबब्रूतेऽग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपदरे दन्ताम् ज्ञातयो स्वाहा उदाजुषा स्वायुषो दोहितेनागुंसेन त्वज्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागुम् अनु विश्वावदत्त्वयाव्यं धारावदन्यायिव अधिगाहे महिद्विषः ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भो स्वाहा तेन मुखस्थाः सरस्वते नमोगस्थाः देवता प्रासामि ओम भूवतिव्रत्यष्टायामस्यां श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्र पर्यातरणात् प्रास्तात् मतो देवायति वैष्णव होमं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवहृदप्स्वा अतो देवाः मन्त्रदोष्णुचक्रमे दिव्या स्मृतुहां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रैदानुदेवतं समोढमस्वां सरे स्वाहा त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विसेदोऽवदानवसेन्द्रस्य जसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि विचक्षरातग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमोजाध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोः चित्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भो स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसुतः प्रासावीः ओं भूवतिव्रत्यष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं कर्म साफलतं पृष्ठात् तन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदप्सवा यदस्य कर्मणोत्तरेदं विद्यान्विहाकरम् अग्निस्तस्सृष्टातं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वतावतावदेनं कामान् समुद्रत्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेनमदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवाणादिष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनां इन्दावोदग्निस्तत्पुनराः जातवेदावचुषे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनेन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वायं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा दृष्टेभ्यः स्वाहा वेजन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतं षट्कर्मतिनोः किञ्चिग्नि अतिरिक्तं कर्मणः क्षेन्न पर्वान् प्रणेतकल्पयन् स्वाहा कृरातिरेदेवान् स्वाहा यथोश्चेषतिमे स्वाहा समितस्य तेजोस्तेजोमयधेहि स्वाहा यमस्य धीमे प्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तहिपा सप्तः सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोडि रावणस्वाहुतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पतिर्भुक्तं वोषते वनस्पतिं दर्वास्य भुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदजीर्णं द्योर्जीर्णं पतिर्जीर्णं वोषते वनस्पतिं दर्वास्य जीर्णः स्वाहा समन्तां भविष्याहुतेन समादित्येषु समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत् स्वाहा सप्तते अग्ने समितः सप्तहिपा सप्तह्य सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनि रावणस्वाहुतेन स्वाहा प्रदान विद्वानुष्टप्तदेन ओं नमः तिंजमनसा प्रजापते स्वाहा अग्निस्त्रिप्यदो वेदस्त्रिप्यदो देवस्त्रिप्यदो पृथ्वीस्त्रिप्यदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषते वनस्पतिं दर्भासः त्रिप्यन्तां यक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्षीमस्तु त्रिप्यन्ताम् ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवहृदः प्रासावीः पवित्रमस पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा क्षितमक्षितेजं क्षमां मे चेष्टाः प्राच्यान् देवात्र्यं मार्जयन्ताम् उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति
ఆప్యాయంత్వామాపవోషధయో మరదాం ప్రషదేశ్చ దివం గచ్చదతానుష్టిమేరయ స్వాహ శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాతే లభతే నిత్యకం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమారతయోద్భూతి ఆదిత్యः సోమో నమః త్రియాయుషం జమదగ్నేః కశ్యపస్య త్రియాయుషం శ్రద్దేవానాం త్రియాయుషం తన్మేऽस्तु త్రియాయుషం దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ శతాయ సదంచ వర్షే త్రియాయుషం. దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ శతాయ సదంచ వర్షే త్రియాయుషం ఆపోహిష్టామయోభోస్థాన ఊర్జేదాదన మహేరణాయ చక్రే యోపస్వదమార్దస్తస్య భాజేతేన ఉషతిరివ మాత్రః తస్మారంగమాపో చక్ష్యాయ జన్మథా ఆపో జనేధాజనః యత్తేగ్నే తేజస్వినాహం తేజస్వి భూయాసమత్తేగ్ని వర్చస్వినాహం వర్చస్వి భూయాసమత్తేగ్ని హరస్వినాహం హరస్వి భూయాసం మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయి అగ్నిస్తేజో దాతు మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయి ఇంద్రియం దదాతు మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయి సూర్యోద్రాజో దాతు యోగసుచంద్రకే దేవతగాన్ మాతోర్నమాద్భ్రాజమానసరసమధ్యా సమావృషభరోహితాక్షసూర్యోయ పశ్చన్మనసాపనాతు ఓంచ మే సదస్య మే యజ్ఞోపదే నమః యత్తేః జ్ఞానం తస్మై తే నమః బాలకదంబా చ తంబా సతేనంబా పుష్పహీనంబా హోత్రేనంబా వరదత్తారపాగ్నే జాతవేశ భగవాన్ పజ్జర్దో నమః కాయేన వాచా మనసేంద్రియర్వా వృద్ధాత్మనా వా భూతే స్వభావాదే కరోమి యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయ సమర్పయామి. బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః యథాస్థానం యథాసుఖం ప్రవేశయామి. అగ్నిపురుషాయ నమః గుడోభారం నివేదయామి. ఆజ్యోభారం నివేదయామి. అగ్నిం ఆదిత్యోపగచ్చ. సర్వం శ్రీభూనిరాసమే శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా మనం ఇదకు పూర్వం చెప్పుకున్నట్లుగా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం, అదేవిధంగా లాజహోమం గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. అట్టి దివ్యమైనటువంటి 2 హోమాలు కూడా మనం ఇప్పుడు దర్శించాము. చక్కగా ఇప్పుడు వారుణమాయనం అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అన్నమాచార్యుల వారి వంశీయులచే ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించబడడం మనం అన్నమాచార్యుల వారికి ఇచ్చేటటువంటి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి గౌరవం. కాబట్టి రకరకాల చపలత్వంతో కూడినటువంటి జీవుడు అనేక అవస్థలతో తిరుగుతూ కొట్టుమిట్టాడుతూ అనేక రకాలుగా వచ్చినటువంటి కార్యాన్ని మరచి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అలా ప్రవర్తించినప్పటికీ కూడా నారికేల జలం ఎంత శుద్ధత్వంతో ఉంటుందో, ఎంత పవిత్రతతో ఉంటుందో, అలాగే మనస్సు కూడా అనేక రకాల అవస్థలలో పొర్లినా కూడా స్వామి ఆ పవిత్రత లోపం లేకుండా చూడు తండ్రి పరమాత్మ అనేటటువంటి విధానాన్ని పట్టించేటటువంటి కైంకర్యమే ఆ యొక్క వారుణమాయనం అనేటటువంటి కైంకర్యం. అంతేగాక చెరుకుగడ ఎక్కడ మనం రుచి చూసినా ఒకే రకమైనటువంటి రుచితో ఉంటుందో, అలా పరమాత్మ నా మనసు అనేక అవస్థలలో పొర్లినా కూడా, అనేక అవస్థలలో నిమగ్నమై ఉన్నా కూడా ఆ మాధుర్యంలో పవిత్రతలో ఏమాత్రం లోపం లేకుండా చూడు తండ్రి పరమాత్మ అని చెప్పేటటువంటి అంశమే ఈ కైంకర్యంలో ఉన్నటువంటి భాగం.
ఇప్పుడు మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం కళ్యాణమాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని. స్వామివారు చక్కగా అలంకరింపజేసుకున్నటువంటి ధరించినటువంటి పూలమాలను తీసి శ్రీదేవి అమ్మవారికి సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పించినటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా శ్రీదేవి అమ్మవారు సమర్పించుకున్నటువంటిది శ్రీవారికి సమర్పించి మళ్ళీ స్వామివారు ధరించినటువంటి మాలను తీసి భూదేవి అమ్మవారికి సభక్తిపూర్వకంగా అమ్మవారి కంఠసీమకు అలంకరింపజేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. ఇప్పుడు అమ్మవారి మెడ నుంచి కూడా తీసి మళ్ళీ స్వామివారికి ఆ మాలను సభక్తిపూర్వకంగా సమంత్రపూర్వకంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఆ వైనాన్నంతా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం భక్తి విశేషం చేత. ఇప్పుడు అక్షతారోహణ అనగా అక్షతలు అనగా చిన్న చిన్న భాగాలుగా కాకుండా ఉండేటటువంటి బియ్యంతో తయారు చేసినటువంటి పవిత్రతకు ప్రతిరూపమైనటువంటి ద్రవ్య పదార్థాలు. వాటితో ఇరువురికి కూడా చక్కనైనటువంటి చివరిదైనటువంటి ఘట్టంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అనేటటువంటి అన్నమాచార్యుల వారి యొక్క సంకీర్తనతో ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఈ కైంకర్య వేడుకను మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా ఇరుదేవేరులను కూడా స్వామివారికి ఇరుప్రక్కలా ఉంచి ఇప్పుడు ఆ దివ్యమైనటువంటి మహోత్సవాన్ని వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. భక్తి విశేషం చేత పరమాత్మ మనందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు అని మనం గ్రహించిన వారమై భక్తోత్సాహంతో స్వామివారిని కన్నుల పండుగగా మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం ఇరుదేవేరులతో కలిపి. కాబట్టి అక్షతారోహణ అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని అన్నమాచార్యుల వారి పిడికిట తలంబరాల పెళ్లి కూతురు అనేటటువంటి కైంకర్యంతో విందాం, ధరిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు, బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।